वर्धमान की जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र स्थित इकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे ने इलाके को हिला दिया है। सुपर स्मेल्टर फैक्ट्री में हुए इस दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 से 6 अन्य श्रमिक घायल बताए जा रहे हैं। मृतक की पहचान सोइबुल काजी के रूप में हुई है, जो पांडेश्वर थाना क्षेत्र के निवासी थे। घटना के बाद परिजनों और सहकर्मियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग फैक्ट्री गेट के बाहर जुटे और प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। साथ ही प्रबंधन पर घटना को दबाने और सही जानकारी न देने का भी आरोप लगाया गया है। हालात बिगड़ते देख पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि श्रमिक संगठन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बोले तो सर, कारखाना में दुर्घटना में श्रमिक का मौत हो गया, आप उनका परिवार के साथ आप लोग कैसे खड़ा होंगे, बताइए। कल की डेट में जो एक्सीडेंट हुआ वो हमारे लिए, हमारे सुपर स्मेल्टर परिवार के लिए बहुत दुखद घटना थी। वो बहुत हमारा पुरानी और एक हमारे सुपर परिवार का हिस्सा था। कल जो दुर्घटना हुई उसमें हम लोगों ने तुरंत इमीडिएट उसको हॉस्पिटल ले गए, उसको हर तरीके से उसको कोशिश किया, बट जो भगवान की मर्जी थी, हम लोग चाह के भी हम नहीं बचा पाए, उसका हमें दुख है। प्लस हमारा उस काजी के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, और जो भी उसको कंपनी की तरफ से जो भी सपोर्ट होगा हम लोग अभी भी सपोर्ट करेंगे, आगे भी हम लोग उसके परिवार को सपोर्ट करेंगे। इस टाइम परिवार के द्वारा कुछ नौकरी का कुछ ऐसा कुछ सोचा? हाँ, अभी उनका परिवार और कुछ जो नेता लोग साथ में हम लोगों ने मीटिंग किया था, और जो भी हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी बेस्ट होगा उस पर हम लोग करेंगे। उसके परिवार को हम लोग जो भी संभव होगा वो हम लोग मदद करेंगे। यहाँ पे एक सर बात हो रहा था कि परिवार को इन्फॉर्मेशन नहीं दिएगा, मगर हॉस्पिटल लेके चल गए। इस विषय को लेके उस समय हम लोगों की पहली जिम्मेदारी थी कि उसको कैसे हमें बचाना है। तो हमें उस समय सब लोग घबराए हुए थे, किस तरीके से हम इसको जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचा के बेस्ट से बेस्ट इलाज कराने की हम लोग कोशिश में थे। उधर हमारा ध्यान नहीं, हमारा पहली प्रायोरिटी थी कि उसको हमें किसी तरह सेव करना है। इसलिए थोड़ा सा हम उनके परिवार को इन्फॉर्म करने में लेट हो गए, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी थी उसको किस तरीके से हम उसको बचाएं। सर, आपका नाम? हमारा नाम अमरीश पांडे। यहाँ पर मैं सीनियर डीजीएम HR। দেখুন, আমরা এখানে এসেছিলাম সেই পরিবারটার প্রতি সমবেদনা বিশেষ করে জানাতে, এবং বিশেষ করে কেন আমাদের অঞ্চলে সেই পরিবারটা আমার অঞ্চলে ভুড়ি গ্রামে বাসিন্দা, এবং তার আজকে যে মৃত্যুটা খুবই দুঃখজনক, এবং বিশেষ করে ম্যানেজমেন্টের নেগলিজেন্সি সব থেকে সর্বপ্রথম এখানে ফুটে উঠলো। কেননা একটা সেখানে মারা গিয়েছে, যখন তিনি মারা গিয়েছেন বা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সেটা ন্যূনতম তার পরিবারটাকে খবর দেওয়া দরকার। একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মনে করুন 4-3টের সময়, সেই খবরটা পাচ্ছি রাত্রি 8টার সময় অন্য জায়গায় কারো মারফত। প্রথমত হসপিটাল নিয়ে আমাদের এখানে একটা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল, যে প্রথমে বললো যে হেলথ ওয়ার্ডে ভর্তি আছে, আমরা দুর্গাপুর হেলথ ওয়ার্ডে যাই। আবার দুর্গাপুর হেলথ ওয়ার্ডে সেই বডি না পাওয়ার জন্য আমরা আসানসোল হেলথ ওয়ার্ডে যাই, সেখানেও পাই না। আমরা শেষে লাস্টে এসে খুঁজে পাই আসানসোল SD হসপিটাল সেটাকে বডি হিসেবে সেটা মর্গে পড়েছিল। এটা আমাদের কাছে সত্যি একটা দুঃখজনক। ম্যানেজমেন্টের এই নেগলিজেন্সি আমরা একদম মেনে নেবো না এবং মানিও নি। আমাদের এখানে সমস্ত লোককে নিয়ে আমরা এখানে এসে আজকে জড়ো হয়েছিলাম, এবং তার পরিবারটার যে আমাদের ন্যূনতম যে জিনিসগুলো সেই সাবসিডি আদায় করা, সেটা আমরা আদায় করার জন্য এখানে বিশেষ করে আমরা এখানে এসেছিলাম, এবং সেখানে কথাবার্তা হলো। ম্যানেজমেন্ট ছিল, ট্রাইপোর্টেড ভাবে আমরা এখানে একটা আলোচনা হলো। আমাদের ইউনিয়ন ছিলেন, আমাদের ইউনিয়ন অচিন্ততা ছিলেন, আমার ব্লক সভাপতি আছেন এখানে সিদ্ধার্থ রানা, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোক ছিলেন, গ্রামের লোক ছিলেন। সবাইকে নিয়ে আজকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম যে আমাদের যে হাই পাওয়ার কমিটি নির্ধারিত যেটা ছিল আমাদের বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে, যেগুলো আমরা আদায় করেছিলাম 13.5 লক্ষ টাকা, সেটা আদায় হয়েছে, এবং তার পরিবারকে, তার স্ত্রীকে চাকরি দেওয়া, সেগুলো আমরা এগুলো আদায় করেছি, এবং তার যে প্রাথমিক ক্রিয়াকর্ম কাজ করার জন্য সেই টাকাটা আমাদের এখানে দেওয়ার হাতে দেবেন। এইগুলো আমরা এখানে সরকারি নিয়মে যেগুলো আছে সেই সব সুবিধাগুলো আমরা আদায় করেছি। কারখানায় দুর্ঘটনায় এক শ্রমিকের
এবং পরিবারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের দাবি করে এখন পর্যন্ত পরিবারের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? দেখুন, সব থেকে আগে আপনাদের চ্যানেলকে ধন্যবাদ, আপনার প্রায় আমার কাছে আসেন। এটা খুব দুঃখের ঘটনা, একটা মানুষ পরিবারকে ছেড়ে উপরে চলে গেছে, ওর একটা বউ আছে, একটা ছোট বাচ্চা আছে। খবর আমরাও পেলাম, এখন পোস্টমর্টম চলছে, ওইখানে আমরা আমার বিধায়কের যে মর্গভ্যানটা আছে ওকে পাঠাইছি বডি আনতে, ওইখানে আমার বাড়িতেও যাবো। আপনার বিগত থেকে নিয়ে জানতেন কি পুলিশই আমাদের ইউনিয়নের ফ্যাক্টরির খুব একটা আলাদা সিস্টেমে চলে, মারা গিয়ে পর ফেসলা হয়, মারা না যাওয়ার পর ফেসলা হয়। একটা মানুষের দামের কোনো মূল নেই, কিন্তু যেহেতু এখানে কারখানা আমরা বন্ধ করতে পারি না, আমাদের পার্টি নির্দেশ, কর্মসংস্থান চাই, চাকরি হয়। এই যে আমাদের কাজী শেখ সাইবুল কাজী সাইবুল যে মারা গেছে, ওর নিয়ে আমি এটাই বলবো কি আমি ওদের পরিবারের সাথে আছি, বিধায়ক জি আছেন, পুরো প্রতিনিধি আছে, পার্টি আছে। যেহেতু ফেসলা ব্যাপার, খুব ভালো ফেসলা, ম্যানেজমেন্টও সাথ দিলে, আমার নেতৃবৃন্দ সাথ দিলেন, পরিবারও আমাদের সাথ দিল, হ্যাঁ মিলালো। ওকে আমরা 60 বছর পর্যন্ত ওর যে পরিবার আছে, ওকে আর যে বেসিক স্যালারি আছে সেও পাবে। যদি কখন কোনো আসতে চায় ও ফ্যাক্টরি আসতে পারে, ঘরেও থাকতে পারে। তার সত্ত্বেও আমাদের পলিসি আজ পর্যন্ত ছিল 13,50,000 যে ফ্যাক্টরি আমাদেরকে দিত প্ল্যান্ট, সেটা বাড়ায় এবার ওটা 16,50,000 হলো। 16 লাখ ওইটা চেকে পেমেন্ট হবে, আর 50,000 এই যে ক্রিয়াক্রম যে পয়সা খরচা 50,000 সেটা উনি কি আছে এখন হ্যান্ড টু হ্যান্ড দিবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে ওনার পরিবার হাতে কোম্পানি নিজেই চেকটা তুলে দিবেন 16 লাখ। সেই জন্য আমি কোম্পানিকে ধন্যবাদ জানাই, আপনার নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই, পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই, ওনারা আমাদের গার্জিয়ান স্বরূপ আমাদের ফেসলাটা মানলেন, ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এটা বলবো আমি পরিবারের সাথে আছি, আগে যদি এরকম কোনো ঘটনা হবে আমরা ওদের সাথে থাকবো, পাশে থাকবো। আর যত ভালো ফেসলা হবে আমরা ম্যানেজমেন্ট সঙ্গে মিলে, নেতৃবৃন্দ নিলে আমরা সে ফেসলাটা করবো, আর ফেসলা করে দেখবো পরিবারটা বাঁচে। যদি কোনো কাজ করার জন্য ঘরে পরিবার আছে, সে চাকরি পাবে, নিশ্চয়ই পাবে, আর না করার জন্য 60 বছর পর্যন্ত বেসিক স্যালারি পাবে। এই ফেসলাটা আজ ম্যানেজমেন্ট করলো, আমাদের নেতৃবৃন্দ করলো, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এটা বলবো কি আগে ওর ভগবান ওর আত্মাকে শান্তি দে, ওর পরিবার সাথে থাকে, আমরা ওর সাথে আছি। ধন্যবাদ। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।